हज़रत अब्दुल्ला बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ये मिस्र के इलाके विच मकीम सन जनाब। तवज्जो करिया जे, मिस्र के इलाके विच रहन वाले जहाज गए सन। चलते चलते ना एक दिन दरिया के किनारे किनारे पे जान ते वेख्या ते उथे कच्ची जी एक कुली, कच्ची जी कुली, कली जी एक कच्ची जी कुली मकान या कमरा जहा बनया सी। उहदे विच एक बंदा सी जिहदे हथ भी काम नहीं सन करदे ते पैर भी काम नहीं सन करदे ते अखां तो भी नबीना सी, सिर्फ जुबान ठीक सी। की ठीक सी? जुबान ठीक सी। एक गल सुनियो जी, अब्दुल्ला बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने उहदा नाम सी अबू कुलाबा। ये अबू कुलाबा शगिरद हज़रत इब्ने अब्बास, नबी पाक दा चाचे हज़रत अब्बास दा पुत्र सी, उहदा अगू शगिरद सी अबू कुलाब। तवज्जो जरा करियो फिर गल समझ आनी। कहंदे मैं जो वेख्या भी कला बंदा है, अखां तो भी नबीना है, हथ पैर भी ये इस तरह मजूर है, जिसम का एक लोथड़ा है। तो मैं उहदे कोल गया, मैं कोल जाके कहन लगा जनाब कैसा गुजरन गुजरान हो रहा है, कैसा निज़ाम तोड़ा पे चलता। बंदे पुछते हैं कि कैसा सिलसिला चलता पे, सिस्टम कैसा चलता पे। तो बंदे पता क्या आते हैं, अजी हालात हूँ थोड़े जेडे ना माड़े आए ने। की आए ने? हर बंदा कहता है अजी जंग की वजह तो महंगाई हो गई, हालात जरा माड़े आए ने। हालांकि गल ये भी नहीं करनी चाहिए, गल ये भी नहीं करनी चाहिए। ये भी शिकवे विच बंदा फड़िया जाता है, ये भी गल करते हैं जी हालात हूँ जरा थोड़े टैट होए ने, डिस्टर्ब होए ने, हालात माड़े आ रहे हैं जी। तो जो चंगे सन उदों तो किन्नी तरीफ की रब की, उदों तो शुक्र किन्ना अदा किया जो हुण शिकवे करन लग पे हो जी हालात माड़े आ गए। तवज्जो करो, उन्होंने पूछया हज़रत अबू कुलाब नूं, जिंदगी च भी गल सुनो जी, मैं भी सबक सीखा तो तुसी भी। कोई भी बंदा तुहानूं पुछदा ना, तुसी ये नहीं कहना भी मेरे हालात बड़े माड़े ने। जिंदगी जो मर्जी भावें रुड़ जाओ, हर चीज़ तबाह हो जाए, यह नहीं कहना भी असी मरने पे हैं जी, साढ़े हथ बड़ा टैट हो गया जनाब, साढ़े घर के हालात बड़े माड़े आ। यह शिकवा है रब नाल। औलिया अल्लाह नूं पुछो, फकीरां बंदिआं नूं पुछो, यह शिकायत है रब नाल कि जिन्हें 30 साल तेरा हथ खुला रखा तो हुण 2 साल तेरा हथ टैट हो गया तो तू हुण शिकवे करन लग पे जी हथ टैट हो गया साडा। सुनियो गल, गल्लां बरीक बंदियां वास्ते ने, जरा सुनियो गल। पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखां दा नूर भी कोई नहीं, सिर्फ एक जुबान है। अब्दुल्ला बिन मुहम्मद कहते हैं मैं अबू कुलाब नूं पुछया बई कैसा गुजरान हो रहा तुहाडा सिस्टम। कहन लगे अल्लाह दा शुक्र है, सुबहान अल्लाह। कई बारी ना असीं सिर्फ गल सुन के ना तो उठ के बाहर निकल जाने तो भुल जाती है सानूं गल भी की सुनी सी। अल्लाह दा की, अल्लाह दा शुक्र है। कहन लगे मैं उस बाबे नूं पुछया भी किहड़ी गल दा शुक्र करना है, ना तेरियां अखां ने, ना तेरे हथ ने, ना तेरे पैर ने, चल के बाहर नहीं जा सकता, अखां नाल दुनिया नहीं वेख सकता, तो शुक्र काहदा पे करना है। कहन लगे मैं इस गल दा शुक्र पे करना, उन्हें जुबान तो अपने जिक्र वास्ते दिती हुई है ना। तो सारा कुछ होंदियां भी रोने आ, सारा कुछ, साइकिल भी घर, मोटरसाइकिल भी घर, गड्डियां भी घर, AC भी लगे, फ्रिजां भी घर, गर्म ठंडे पानी दे हीटर ते कूलर ते हर चीज़ लगी, फिर भी कुछ नहीं जी, माड़े हालात ने जी। सिर्फ जुबान सी, लेकिन जुबान ते ओदा शुक्र सी, जुबान ते की सी? शुक्र सी। कहन लगे मैं ओदा शुक्र अदा करना कि उन्हें मैनू जुबान दिती है अपने जिक्र वास्ते। कहते ने थोड़ी देर बैठा तो मैं उस बाबे की गल सुन के हैरान हो गया। मैनू कहन लगे यार बाहर वेख, मेरा एक पुत्र है जिहड़ा मैनू खाना शाना खिलांदा, बाहर निकले आई तो जाके वेखदा भला किधर निकल गया, वाहवा देर हुई है वापस नहीं आया। कहते मैं आख्या बजुर्गो तुसी बवो तो मैं पता करना। कहते जंगल की तरफ निकलिया तो वेख्या तो एक बच्चे दी हड्डियां पईयां होईयां सन। शेर ने उहदा शिकार किया होया सी, हाथ कितले सी, पैर कितले सी। कहते मैं आख्या ये उहदा ही बच्चा है। फिर दिल नूं बड़ी तकलीफ हुई भी अखां भी कोई नहीं, हथ पैर भी कोई नहीं, तो जिहड़ा एक सहारा सी वह भी ज़ारी तौर पर वही सहारा सी ना पुत्र, तो वह भी टुर गया। हुण बाबे नूं वेने भी बाबा हुण की आंदा, हुण बाबे की जुबान ते शुक्र के शिकवा, शुक्र के शिकवा।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਫੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕੁਲਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖਾ ਛੜਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜੇ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਗੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਰੋ ਪਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਣ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇ ਸਕਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ। ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਅੱਲਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਨੁਕਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਕੜਵੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਗਾਹਕ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ, ਬੋਲੋ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋੜੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੰਬਰ 1 ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਲਲ ਐਲਾਨ। ਆ ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰੀ ਦੇਣ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰ, ਮਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪਈ ਕਰਿਓ, ਆਖੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੂ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਤੇ ਵੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਬਰ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਹੈ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ।